సమర్పిస్తున్నాం. అతని వారి యొక్క పెద్ద కుమార్తె ఉన్న శాలిని బాల్య దినముల నుండి సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకునేటట్లుగా చేసి ఈ దినాన్ని నా ప్రభువ బిడ్డలు నా ప్రభువ ఎవరి జీవితంలోనికి ప్రవేశపెట్టినందుకు మీకు ఎంతగానో వందనములు స్తోత్రం తెలుసుకుంటున్నాం. అతని దినము నా బిడ్డలకు మీ ప్రత్యేక దీవెన ఆశీర్వాదాలను మీరే అతని నిధిగా ప్రమాణించమని జరగబెట్టి కూడా నా పెద్ద మీ కృపాహస్తాలకు అప్పగిస్తూ యేసు పరిశుద్ధంలోని దాతను మీకు సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఉన్నారు ఇక్కడ ఇంకా ఒకరి తర్వాత ఒకరు వారు పేరు చెప్తారు. వారు చూస్తాం కానీ ఎందుకంటే టైం అయ్యిందప్పుడే, అందువల్ల పుస్తీకరించి వారి యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవలసిన మనం చేస్తున్నాం. మొట్టమొదటిగా డేవిడ్ జాన్ గారు, దాని తర్వాత పి జైపాల్ గారు, తర్వాత మూడవ వారుగా పిసి మోజస్ గారు, నాలుగవ వారుగా తేజ్ ప్రసాదరావు నలుగురు చేయవలసింది. సమయాన్ని మాత్రం అనుసరించి జాగ్రత్తగా చూడవలసిందని మనం చేస్తాం. డేవిడ్ జాన్ dignitaries, the chief host, ladies and gentlemen, I deem it a privilege, and a proud privilege I should say, to associate myself with this function. I take the liberty to say a few words in English because I got the invitation in English, not in Telugu. I think I am justified to say a few words in English. I bring greetings to the little child in the name of Dr. Hiram's Memorial Convention from all the families and the members of Dr. Hiram's Memorial Convention. I bring greetings to you on my own behalf and also on behalf of my family. In fact, my wife should also come here, but she is not well and she couldn't join me. I think I should have a little time with the permission of the chair. I should say a few words about the family. Late Mr. John Melongton is my cousin, first cousin. His mother, my father, late Reverend M.C. John, has two sisters. One is late Melongton's mother, Helen by name, and Dr. Hiram's mother, Surikantama. These are the two sisters. So I am the first cousin of late John Melongton. That's our relationship. I sometimes feel because she's too young. I thought I recently got my son married. If I only knew that, I would have waited for some more time to get her to my family. You see, she's too young for that. An occasion like this, I think I should congratulate Pedda for getting us together here. It's an occasion when some of our relations and friends get together. What a nice thing it is. Here, they not from the childhood, but from the girlhood now. And I don't think we call it womanhood, girlhood. You know, infancy to adolescence, we call it adolescence. There's a word, an exact word we should say, adolescence. She's gone from the childhood to the adolescence. But I wonder whether she has the age to understand the initiation is physical puberty, they say. It's true. Physical puberty she has, but I wonder whether she has got other psychological, mental and other things, because she's too young. But before I close, I just wanted to congratulate her once again, so that, well, maybe after a decade, well, if I live, I'm now 70, well, I can live for another decade. I wish that I could attend her marriage also. మరి ఈ ఫంక్షన్ అరేంజ్ చేయటంలో మరి పెద్ద నా దగ్గరికి వచ్చాడు మిత్రుడు. నేను మరి ఆ పాప పెద్దనాన్న వచ్చినప్పుడు ఎందుకయ్యా ఈ ఖర్చు, చాలా ఖర్చు పెడుతున్నావు ఎందుకన్నప్పుడు ఆయన 3 కారణాలు చెప్పాడు. ఒకటే పెద్ద కూతురు, ఒకటే కూతురు కనుక మరి పెళ్లి చేసినట్టు చేయాలి అనే ఉద్దేశం. తర్వాత ఆయన తల్లి అన్నమ్మ గారు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు కనుక
ఆ పాప యొక్క మరి ఆ వివాహాన్ని ముందుగానే తను చూడాలనే ఆశతో ఉన్నట్లుగా ఇంకొక కారణం చెప్పాడు. మూడో కారణం మరి మా ఫ్యామిలీస్ అందరిలో మరి ఏఎల్సి ప్రెసిడెంట్ గారు ఆశీస్సులు అందుకోవటం ఒక ఆనవాయితీ. మా కుటుంబంలో మరి మా పెద్ద బ్రదర్లా బ్లెస్సింగ్స్, తర్వాత లోతర్పాల్, తర్వాత మరి చిట్టి, వీరి పిల్లలందరికీ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్తో మరి వారి యవ్వన దశలో ప్రవేశించారు. అయితే ఈ యవ్వన దశ ప్రవేశించడం అనేది చాలా గొప్ప కార్యం, దేవుడు చేసేటువంటి గొప్ప కార్యం. ఏంటి, ప్రతి స్త్రీ ప్రతి బిడ్డ మరి పుష్పవతి అవ్వాల్సిందే కదా అని మనం అనుకోవచ్చు. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మరి ఆ బిడ్డ పుష్పవతి కావాలి కదా, మరి అది నేచురల్ ఫినామినా కనుక అది దేవుని యొక్క కార్యం ఏంటని మనం ప్రశ్నించుకోవచ్చు. దేవుని కార్యం అంటే మా ఊర్లో ఒక మాస్టర్ గారు ఉన్నారు. ఆ మాస్టర్ గారికి పెద్ద కుమార్తె, ఇప్పటికి 20 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు కూడా పుష్పవతి కాలేదు. అది దేవుని యొక్క ఏర్పాటు కాలేదు. ఆ విధంగానే నా మ్యారేజ్ అయిన కొత్త సంవత్సరం రాజమండ్రిలో నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉంటే భోజనానికి పిలిస్తే నేను నా భార్య కలిసి వారింటికి వెళ్ళినప్పుడు వారింట్లో 22 సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి. అయితే పుష్పవతి అయిన దగ్గర నుండి మరి ఆ అమ్మాయికి రక్తస్రావంతో ఆ అమ్మాయి బాధపడుతూ ఉన్నది. అయితే రాజపుతోటే చనిపోయింది కనుక ఈ విషయంలో దేవుని యొక్క ఏర్పాటు, దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు, దేవుని యొక్క కృప ఆ బిడ్డపై ఉండాలి కనుక మనం ముందుగానే అధ్యక్షుల వారు ఒక ప్రసంగం కాదు కానీ ఈ సభ యొక్క ప్రాముఖ్యత ముందుగానే చెప్తున్నారు. మనం అందరం కూడా ఇక్కడ చేరింది ఎందుకంటే మన మధ్యనటువంటి బిడ్డ ఫిజికల్
విభూతి వచ్చిన సందర్భంగా ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేయొచ్చు, ఆమెకు మంచి ఆశీస్సులు ఇవ్వడానికి మనందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశమై ఉన్నాం. మరి ఇంత క్రితం డేవిడ్ జాన్ గారు మాట్లాడారు. వారు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నానని చెప్పారు. ఒకవేళ మరి యాని ఈ విషయాలు ఇంగ్లీష్లో చెప్తే అర్థమవుతామని వారి యొక్క కుటుంబ చరిత్ర నేను కూడా కొద్దిగా చెప్పి వారి యొక్క క్రైస్తత్వము ఈ ప్రాంతంలో వారి యొక్క పరిచర్య ఏ విధంగా ఉన్నది చెప్పినట్లయితే బాగుంటుందని నేను కూడా ఒక 2 మాటలు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. పిడకాల వారంటే ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో చాలా మంచి క్రైస్తవ కుటుంబం అని, లేక క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టిన వారని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరొకటి, వారు క్రైస్తవులే కాదు, అంటే మన క్రైస్తవులు కాదని కాదు, వారు చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టిన వారు. వారిది మన భీమవరం మండలంలో మరి కొమరాడ దొరలము గ్రామం. ఏం చెప్తున్నంటే మాది కూడా ప్రక్క గ్రామం అన్నాకూడే. మరి మిలాసన్ గారు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పదవిని చేసి వారు తక్కువ కాలంలో, అంటే తక్కువ వయసులో వారు మరణించడం మనందరూ తెలుసు. వారి గురించి ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే వారు మా నాన్నగారు చాలా మంచి మిత్రులు. వారి పదవి కాలంలో అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన డిపార్ట్మెంట్. ఇది పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇది డిస్ట్రిక్ట్. కానీ వారిలో గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా వారి వృత్తిలో ఏ విధమైనటువంటి మరి లంచాలు తీసుకోవడానికి కానీ ఇటువంటి పద్ధతులకు ఎప్పుడు కూడా వారు చోటు ఇవ్వాల. అంచేత వారిని ఎప్పుడు అందరూ ప్రేమించేవారు. అదే విషయం నేను వీరి కుటుంబంలో చూశాను. మరి అనంత సంత మనందరూ తెలుసు, వారు మన మధ్య ఉన్నారు. వారు కొద్ది కాలం క్రితము పదవి విరమణ చేసి ఉన్నారు. వారి యొక్క చరిత్ర కూడా అందరికి తెలుసు. చాలా నిర్మల హృదయులు. వారి కుమారులు పెద్ద గురించి చెప్పాలంటే మీరు చాలామంది ఎందుకుంటారంటే పెద్ద గురించి చాలా కఠినంగా మాట్లాడతాడు, లేకపోతే ఏదైతే సరే ఇంకొక విధంగా పెద్ద గురించి తలుపుతూ ఉంటారు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈజ్ ఏ గాడ్ ఫీరింగ్ జెంటల్మెన్. చాలా భయభక్తులు తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, మీరు గమనించడానికి ప్రయాణం చేసినప్పుడు వారి జేబులు ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ ఉంటుందండి. ఈ ఆల్వేస్ క్యారీస్ బైబిల్ ఇచ్చింది. బహుశా అది అతని గారి యొక్క సాధన పట్టాలి అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా చక్కని రీతిలో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి వ్యక్తి. వారి కుమార్తె మన మధ్యన ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అటువంటి కుటుంబంలో జన్మించిన బిడ్డ ఇప్పటి వరకు చైల్డ్హుడ్లో ఉన్నది, ఇప్పుడు ఎడోలసెంట్ స్టేజ్కి వచ్చి ఉన్నది. కానీ ఎడోలసెంట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పటికీ ఆ వయసు వచ్చినట్టుగా మనం ఎవరం కూడా గమనించడం లేదు. చాలా చిన్నగా ఆ బిడ్డ కనపడుతూ ఉన్నది. అయినప్పటికీ చిన్నతనం నుండి ఆ బిడ్డ మరి యవన దశలోకి వచ్చినది కనుక ఆ బిడ్డకు కొన్ని యవనం ప్రాయమైనటువంటి బిడ్డకు ఏ విధమైనటువంటి సూచనలు ఇవ్వాలో అవి ఇవ్వడం అనేది మనం తప్పకుండా చేయవలసి ఉన్నది. మరి ఇప్పటి వరకు ఒకవేళ చిన్న బిడ్డగా ఒకవేళ దేవుని యొక్క మరి వాక్యంలో కానీ దేవుని యొక్క మరి ఈ పరిచయంలో కానీ ఆ బిడ్డకు అనుభవం తక్కువ. దాన్ని ఎప్పటి నుండి ఆ బిడ్డకు అనుభవం ఏంటంటే ఎక్కడి నుండి దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుతూ నిత్యము ప్రార్థించచ్చు. మరి ఇక సమాజంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి భావన కలిగినటువంటి బిడ్డగా జీవించాలని మనందరం కూడా ఆశిద్దాం. నిజంగా మరి ఎంత హఠాత్తుగా జైబోయ్ గారు చెప్పినట్టు మరి చాలా ఇక్కడ ఖర్చు చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు కనపడతాం. నాకన్నా పెద్దలు
చక్కగా మాట్లాడిన తర్వాత దగ్గర క్వాలిఫికేషన్లో అన్ని విషయాల్లో నేను చాలా వాళ్ళకి తక్కువ వాడు. అయినా కానీ నాకు పెద్ద నేను మాట్లాడే ఐటమ్స్ దగ్గర వారే మాట్లాడారు. అయినా నేను తప్పగా మాట్లాడాలని ఇక్కడికి వచ్చాను. నేను ప్రత్యేకంగా సంతోషిస్తున్నా. నా యొక్క సర్వీసెస్లో నా 63వ సంవత్సరం ప్రవేశించింది. నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంత చిన్న బిడ్డ ఈ వయసులో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు ముందుగా పెద్ద కుటుంబాన్ని అభినందిస్తున్నా. కానీ పెద్ద కుటుంబానికి నా యొక్క ఎల్లర్లీ సజెషన్స్ ఏంటంటే, ఒకవేళ పెద్ద ఎక్కడన్నా ఉంటే నా మాటలు తప్పకుండా వినాలని నేను కోరుతున్నా. ఎందుకంటే నా స్టేజ్ ఎక్కించి మాట్లాడమన్నాడు. నా మాటలు తప్పకుండా వినాలి. ఆడబిడ్డని మనం ఇప్పుడు సంతోషించడం మంచిది, సంతోషించాలి. ఆడబిడ్డని మనం ఎట్లా చూడాలి, నా యొక్క అనుభవంలో చెప్పేది ఏంటంటే అరిటాగా చూడాలి, వెన్నపూసలా చూడాలి. అది మన యొక్క వివాహం చేసే వరకు మన యొక్క బాధ్యత ఉన్నది. ఈ చిన్న బిడ్డకి పుట్టినరోజు బిడ్డ చేసేట్లు చేస్తాం మనం. అయితే ఈ బిడ్డ మన పెద్దవాళ్ళతో సమాన పౌరసత్వం కలిగి ఈ రోజుని ఉండడానికి దేవుడు తన యొక్క కృపను అనుగ్రహించేందుకు ముందుగా దేవునికి స్తోత్రం చేస్తూ ఈ బిడ్డను అభినందిస్తున్నా. అమ్మా, నువ్వు చక్కగా చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు దగ్గర నేను విన్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు పెద్దని అభినందించడం కాదు, అమ్మాయిని అభినందించాలి ముందు. అమ్మా, నువ్వు చక్కగా చదువుకోవాలి, బాగా మంచి ఈ వయసులో నుంచే నువ్వు జాగ్రత్తగా, ఇంకా టీనేజ్ వస్తా ఉన్నది. యు నో టీనేజ్ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ఈ యొక్క ఏజ్లో చూసారా, ఈ 13 సంవత్సరాల నుంచి 19వ సంవత్సరం వరకు దిస్ ఈజ్ ఎ డేంజరస్ ఏజ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ప్రతి ఒక్కొక్కరు ఈ యొక్క బిడ్డలు, ఆడబిడ్డ ఏంటి మగబిడ్డ ఏంటి, ఈ యొక్క వయసును మనం అదుపులో పెట్టుకుని చక్కగా మనం చదువుకుని ఉన్నట్లయితే, మనం చక్కగా నిదానంగా మన యొక్క జీవితాన్ని నడిపినట్లయితే దేవుడు మన యొక్క జీవితాన్ని అరుదతులుగాను నూరతులుగాను పరిమితి చేయడానికి మన సహాయం చేస్తాడు. కాబట్టి మీ యొక్క గ్రాండ్ మదర్ అన్నం గారు చాలా దైవికంగా ఉంటుందా, వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. మీ నాయన్ని ఫాలో అవడానికి నీకు అవకాశం దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఉండడు, అమ్మ ఉంటుంది, మీ అమ్మ కూడా ఉండదు. ఎక్కువ అది అందుబాటు 24 గంటలు బైబిల్ తీస్తూ ఉంటారు అన్నం గారు. నా యొక్క సర్వీసెస్లో